ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೆಎಂಎಂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಲಾವಣ್ಯ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ಗೆ ನಾಲ್ಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಆತನನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಆಗ್ರಹ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಕರೆ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಎ ರುದ್ರೇಶ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ A1 ಆರೋಪಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಾಜ್ ನಾಗರಾಳ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಪಾಲಕರ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಕೀರ್ತಿವಂತರಾಗಿ ಎಂದು ಸೈಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ರೋಹನ್ ಜಗದೀಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿವಂತರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿಸಿಪಿ ರೋಹನ್ ಜಗದೀಶ್ ಬೆಳಗಾವಿಯ ನಗರದ ಸೈಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಫೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. Our times were a lot more different. Our punishments were really strict, and they really taught us how to behave. So I really thank you for teaching me a lot of respect and devotion and admiration for everybody. And more than anything else, I'd like to wish all of y'all, my amazing lot of the young generation, although I'm not so young anymore, but I'd like to believe so. You guys are the stars of tomorrow, so I'm so happy to see all of y'all. So with all these fests, right, I'm just going to take you back to my experience with fests. So over here they introduced me with all those things that I've done, but I did all of them in college. When I was in school, I was absolutely normal. Okay, I was absolutely one amongst the crowd. I was never the MC. I never came up. I never got a prize. I was never the vice captain or the what do you say, the captain. I was just one of those people that the teachers called during the parent-teacher meeting and told my parents that this boy is very talkative, he has to improve and he has to put his grades up, otherwise he will not promote him to the next class. So that was me. Okay, so if any of you are feeling that we have to achieve every single thing every single day and we have to be the best and we have to get the laurels, there is time, there is no hurry. So please enjoy your childhood because you're never ever going to get it back. Okay? Because once you start growing up, there's a lot of things to do in life. Once you go into your college, you have to achieve things for your own. And then once you grow a little older, then you have to do a job. And that's going to be cyclical. And after that, you're going to have a family. And then you're going to have a child. And then you have to think about them. And then you have no time to think about yourself. The only time you have is now. So think about it. Okay, so my takeaway is, all of y'all have to be happy. And the St. Paul school song was played. I remember my own school song, the Born Home in St. Joseph's. It's a 150-year-old institution. And our school song, started with, it was written in the 1800s. So it said, "Bring out the barrack call of beauty, unfurl the flag of faith and toil. We deem a soul's eternal beauty. We live a life worthy of faith and toil." Which means that, all of us have to do our best and achieve everything that we want to achieve, and to do that, we need to work hard. So all of you all, please work hard. And the other thing that I learned in school, more than anything else is, and I told myself that if I ever got a chance to be on a stage and speak to younger generation, don't speak for long. So I say thank you and ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವುದನ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಅದನ್ನ ಕಲಿತು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಕಲಿಕೆಯು ಯಾವತ್ತೂ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಿಂದೆ, ಕೆಎಂಎಂ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿ ರುದ್ರೇಶ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ A1 ಆರೋಪಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಾಜ್ ನಾಗರಾಳ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರು.
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಎ ರುದ್ರೇಶ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ A1 ಆರೋಪಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಾಜ್ ನಾಕ್ರಾಳ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರು. ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರುದ್ರೇಶ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಇಂದು ದಿಢೀರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಈವರೆಗೂ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಕಚೇರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಎಂದಿನಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹೊರ ಹೋದ್ರು. ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದ ನಾಗರಾಳ್ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರುದ್ರೇಶ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಾಜ್ ನಾಗರಾಳ್, ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ PA ಸೋಮು, FDA ಅಶೋಕ್ ಗಬ್ಲಿಕೇರ್ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ರುದ್ರೇಶ್. ಈ ಕುರಿತು ಕಡೆ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ವಿನೋದ್ ಕೋಲ್ಕಾರ್, KMM ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ. ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಇಲ್ಲದ ವಸತಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ರನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಇಲ್ಲದ ವಸತಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ರನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಖಂಡನೀಯ. ಜಮೀರ್ ಅಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಯಕನನ್ನ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಎಂದ್ರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಯಾವ ಮೂಢ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿಯವರು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವತ್ತಿಂದ ಅವರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯೊಳಗೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿತ್ತು, 2-2.5 ವರ್ಷ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅವರೊಳಗೆ ಗುಸುಗುಸು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದರ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಬಂದರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೂಗು ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ರಾಜ್ಯದೇನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶಾಸಕರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಂತೇಳಿ, ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು BJP ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಈ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬೈ-ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಕಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ನಂಥ ಅಪ್ರಬುದ್ಧ ನಾಯಕನನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಆ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಕ್ಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಗಲಭೆಗೆ ಅಥವಾ ಜನರ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಈಗ ಸದ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು. ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಬಣ್ಣ ಯಾರು ಏನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಚಿವರನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡೋದು ಭಾಳ ಯೋಗ್ಯ ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, BDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ BJP ತೋರಿಸಿದಂಥ ಮುತುವರ್ಜಿ ಸರಿ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ? BJP ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿರುವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಸರಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ರು? BDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಯೊಳಗೆ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೊಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇದ್ದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ಆ ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂಡ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ವಕ್ಫ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಪೇಂಟ್ ಬಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಜಮೀರನನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ಸಂಕಲ್ಪ ಶಿಂದೆ, ಕೆಎಂಎಂ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾನಿಯಾದ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಖಾನಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಪಣಜಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಒಡೆತನದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಿಂದ ಬಾಂಡ್ ರೈಟರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಾಗಿ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಯ ಪತ್ರಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿವೆ. ಹಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಇಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿವೆ. ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಅಂಗಡಿಗೂ ಭಾರೀ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಪಡೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕ ವಿಠಲ್ ಹಾಲ್ಗೇಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ರು. ಈ ಘಟನೆ ಖಾನಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಂಬಾರ್, ಕೆಎಂಎಂ ಕನ್ನಡ, ಖಾನಾಪುರ್. ಇದೀಗ ಸಣ್ಣದೊಂದು ವಿರಾಮ. दुल्हन का सिंगार, खूबसूरती की बहार, परंपरा और नयापन का अनोखा मिलाप, ब्राइडल कलेक्शन। दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ब्राइडल कलेक्शन की विशाल रेंज। अमरकॉन कलेक्शन, आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। अब शादी हो या कोई भी त्योहार की बात, परंपराओं को मिलेगा नएपन का साथ। दिल खुश करने वाली कपड़ों की दुनिया। पूरे परिवार के कपड़े खरीदो अब एक ही छत के नीचे। आराधना साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, मारुति गली, बेलगाम। साड़ी हर महिलाओं को लुभाने वाली बात। साड़ी तहजीब दिखाती, साड़ी परंपरा संभालती। महिलाओं को खूबसूरती और निखारने वाली एक से बढ़कर एक साड़ियों का खजाना। आदर्शा साड़ी ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, रामदेव गली, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಯಾರೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಯಾರೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಥಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಗವಾಡದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಮರಳುವಾಗ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಆಧಾರ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಆಧಾರ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. 50 ಶಾಸಕರಿಗೆ 50 ಕೋಟಿ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರಿಗೆ 50 ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 50 ಕೋಟಿ ಕೊಡಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಕೊಡಲಿ, ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗೋರು MLಗಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇರುವ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ತಲಾ 50 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ಆಮಿಷವನ್ನ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಯಶ ಬರಲ್ಲ ಎಂದ್ರು. ಸಂತೋಷ್ ಬಡಕಂಬಿ, KMM ಕನ್ನಡ ಅಥರ್ನಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 17/11/2024 ಮುಂಜಾನೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 17/11/2024 ಮುಂಜಾನೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು TL ಮತ್ತು SS ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿಯವರ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ 110 kV ಉದ್ಯಮಭಾಗ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಖಾನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಉದ್ಯಮಭಾಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಲೋನಿ, 110 kV ನೆಹರು ನಗರ ಉಪಕೇಂದ್ರ, 33 kV ಸದಾಶಿವನಗರ, 33 GIS ಶ್ರೀನಗರ ಮತ್ತು 33 kV RM2 ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸರದಿ ಫೀಡರ್ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವೈಭವನಗರ, ಬಸವ ಕಾಲೋನಿ, ಅಜಂ ನಗರ, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ನಗರ, ಶಾಹುನಗರ, ವಿನಾಯಕನಗರ, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ನಗರ, APMC, ಉಷಾ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ, ಶಿವಬಸವನಗರ, ರಾಮನಗರ, ಚನ್ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ, ಆಂಜನೇಯ ನಗರ ಏರಿಯಾ, ಮಹಂತೇಶ್ ನಗರ, ಚನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್, ಕಾಲೇಜ್ ರೋಡ್, ಕಾಕ್ತಿವೇಸ್, ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ, DC ಆಫೀಸ್, ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಗಣಪತಿ ಗಲ್ಲಿ, ಮಾರುತಿ ಗಲ್ಲಿ, ಆಶ್ರಯವಾಡಿ, ಶಾಂತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲೋನಿ, ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ, ಗುಡ್ಶೆಡ್ ರೋಡ್, ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯಾನ, ಶಿವಾಜಿ ಉದ್ಯಾನ, ಹುಳುಪತ್ತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಕಚೇರಿ ಗಲ್ಲಿ, ದಾನಿ ಗಲ್ಲಿ, APMC ರಸ್ತೆ, ತಂಗಡಿ ಗಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು 110 kV ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ KHP ಕಾಲೋನಿ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಪ್ರದೇಶ, ಅಲ್ಲಾರ್ವಾಡಿ, ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಲೈನ್ 1, 2, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ, ನಾರ್ವೇಕರ್ ಗಲ್ಲಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಗಲ್ಲಿ, ಗದೆ ಮಾರ್ಗ, ಶಹಾಪುರ್, ಗಣೇಶ್ಪುರ, ಪವಾರ್ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸವನ್ ಗಲ್ಲಿ, ಸರಾಫ್ ಗಲ್ಲಿ, ಮಾರುತಿ ನಗರ, ಸಾಯಿ ಕಾಲೋನಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ, ಹಲಗ ರಸ್ತೆ, ಹಳೆ ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಾಸಬಾಗ, ಬಸವನ್ ಗಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 17/11/2024 ಮುಂಜಾನೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಗರ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದು ಹೋದ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ಮರಳಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸದಾಶಿವನಗರದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸದಾಶಿವನಗರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಪದಕವಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ಕಳಚಿಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸಿಗದೆ ಹೋದಾಗ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ಕಳೆದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬುಧವಾರದಂದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಲಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಮರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಶಿಕ್ ಸಾಬ್ ದನ್ನೂರ್ ಎಂಬ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತಂತೆ. ಅದರ ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್ ಕಂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಂದು ತಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗೆ ತೂಗು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕೆಟ್ ಕಳೆದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಮೇಲೆ ಗೆಳೆಯನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣ್ ಗೋಜಿಕರ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಲಾಕೆಟ್ ಸಿಕ್ತು. ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ತೂಗು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಫೋಟೋಗೆ ತೊಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಲಾಕೆಟ್ ಕಳೆದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅದನ್ನ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮರಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಮರಳಿ ನೀಡಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾದ ಮಾಶಿಕ್ ಸಾಬ್ ದನ್ನೂರ್, ನಾರಾಯಣ್ ಗೋಜಿಕರ್, ಉದಯ್ ಕುರ್ಣೆ, ಮೈನುದ್ದೀನ್, ಲತೀಫ್ ಅವರನ್ನ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ವಿತರಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಿಂದೆ, KMM ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಗುಳೇದವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಎಸ್ಪಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮೊದಲು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ಷರರನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಲಿತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಹೇಳಿದರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಸಮಾನತೆ ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. 1 ಮಿನಿಟ್ ನೀವೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಾಂತರ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಶಾಂತಿಯುತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು, ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿಗಳು, ನಮ್ಮ AC ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಫೈಂಡ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಘರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇಡೀ ಆಡಳಿತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಪ್ರೀತಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅಜಿಟೇಟೆಡ್, ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ, ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವ, ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಸೆಂಟನರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, 100 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಯಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ವಿನೋದ್ ಕೋಲ್ಕಾರ್, KMM ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ವಿರಾಮ. हाय, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है। तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं। वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना। वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है। आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स। अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी, जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी। थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी, रुत अनोखी है। हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है। ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है। ये किसकी पलकों में है
आराधना, मारुति गली, बेळगाव। वस्त्रों का संगम, सुंदर सलोना, मन भाए आराधना। ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ರಾಮನಗರದ ಹನುಮಾನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಯುವಕ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರಾಮನಗರ ಹನುಮಾನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಯುವಕ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನೇ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜೊಯ್ಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರದ ಹನುಮಾನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 39 ವರ್ಷದ ರಾಜೇಶ್ ಮಿರಾಶಿ ಎಂಬಾತ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹಾಗೂ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಆತ ಬರುವಾಗ 3 ಚಾಕುಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಮಿರಾಶಿ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅನಂತರ ಮದ್ಯದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ರಾಜೇಶ್ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾನೇ ಚಾಕುವನ್ನ ಇರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ರಾಮನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನ ರಾಮನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು. ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ರಾಮನಗರ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಖಿಲ ಸುಕರ್, ಕೆಎಂಎಂ ಕನ್ನಡ, ರಾಮನಗರ್. ಚಂದಗಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯ ವೇಳೆ ಕೀನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತ ನೀಡಿದೆ. ಚಂದಗಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಕೀನೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ದೇವರು ಭಾಗಿಯಾದರು. ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮಳೆಯ ಮಧ್ಯೆಯೂ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಮನೆತನದ ರಾಜಕೀಯದವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. इथं 200 करोड आपण खर्च करून आपण ते भव्य दिवसात पालक उभे करतोय. त्याचबरोबर ते लक्षात असू द्या, हा तुमचा शिवाजी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. पुन्हा माझ्याकडे कुठे घरांशाही नाहीये. तुमच्या आशीर्वादामुळे मी इथपर्यंत पोहोचतोय. आणि आज केंद्राचे 2 मंत्री, राज्याचे 6 मंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जे येतात तर त्यांना हे बघायला येतात की हा भाजपचा बालेकिल्ला करायचा आहे आणि विकास करायचा आहे. म्हणून त्याच्या मी मागे लागतो आणि ते माझ्यासाठी मदत करत येतात. खरं मला भविष्यात कमीत कमी 1 लाख नोकऱ्या आता संपवायचे आणि महिला भगिनींनो आवाज येतो का? तो बचत गटच्या आईनो, तुमच्या उमेद संघटनेच्या या 3 वर्षामध्ये मी एवढा मोठा नेता नाही की आमदार नाहीये. खरं तरी सुद्धा तुमच्या अडचणी समजून घेऊन मी आचारसंहिता लागल्यानंतर इलेक्शन सोडून तुमच्यासाठी 7 तास गेली महाजन साहेबांची भेट करून आणली काय हो? इतर माहिती आहे. अरे 7 तास रातभर प्रवास केला, 7 तास बसलो आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी मध्यस्थी केली. तुमचे निर्णय झालेच जमा होते. फक्त त्याच्या 2 कॅबिनेट होते. आपल्या एका मंत्री अजित पवार साहेबांच्या सचिवांनी सही नाही केली आणि राहिला. मुख्यमंत्री साहेबांनी सांगितलं करून द्यायचंच आहे. आणि आता तुमचं हे मार्ग हे कमीत कमी जानेवारीमध्ये पहिल्या अधिवेशनात तुमचा हा मार्ग मी सोडून देईन. आणि तुम्ही जर माझ्यासाठी 7 दिवस मेहनत केलात तर आमदारच्या भूमिकेत राहून पहिला निर्णय तुमचा होईल. आणि एक सांगतो, ಈ ಸಭೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಹಾಗೂ ಬರ್ಮುವನ್ನ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪಾಟೀಲರನ್ನ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ರವಿ ಪಾಟೀಲ್, ಕೆಎಂಎಂ ಕನ್ನಡ, ಚಂದಗಡ್. ಅಪ್ಪಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಗದ್ದೆಯ ಬೇಲಿಯ ಬಳಿ ನೇರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಚಂದಗಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜರ್ಷಿ ಶಾವು ಸಮವಿಚಾರಿ ಅಘಾಡಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ವಿನಾಯಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗದ್ದೆಯ ಬೇಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆ ನಿಗ್ರಹದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಮತದಾರರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಭತ್ತ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೈತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅವರು ಮತದಾರರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಒಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಗದ್ದೆ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಯು ನನ್ನ रक्तदಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ಎಂದರು. या दौऱ्यामध्ये प्रचार दौऱ्यामध्ये आपण सर्व गावांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करताय, मतदारांना संपर्क साधताय. परंतु बहुसंख्य मतदार हे आज गावात भेटत नाही, तर ते खळ्यामध्ये भेटतात, शिवारात भेटतात. काही मग भाताची मळणी, काही रताळे काढताना. त्यांचा तुम्हाला काय प्रतिसाद कसा वाटतोय? आम्ही आज सकाळपासून आपल्या या प्रचार फेरीला सुरुवात केल्यानंतर घोडेवाडीपासून आम्ही सुरुवात केलेली आहे. घोडेवाडीपासून प्रत्येक गावामध्ये उत्स्फूर्त असा त्या गावातील महिला कार्यकर्ते आणि सर्व वृद्ध वगैरे मला उत्स्फूर्त प्रतिसाद आम्हाला स्वागत केलेला आहे, पाठिंबा दिलेला आहे. आणि त्याबरोबरच मी ज्या ठिकाणी आता वाडी वस्ती शेतात जाऊन सुद्धा मी ज्या वेळेला आता ह्या ठिकाणी खायावर आलेलो आहे, इथं मळणी चालू आहे. या ठिकाणी आल्यानंतर इथं ज्या आमचे शेतकरी बंधू भाऊ बहिणी सगळ्या इथं मळणी करायला, त्या ठिकाणी त्यांना हात जोडून नमस्कार करून विनंती केली की बाबा मी समविचारी साहू आघाडीचा उमेदवार आहे. आपली पाटील, माझं चिन्ह आहे बादली, आणि बादली या चिन्हावर बटन दाबून मतदान करा म्हणतात. त्यांनी उत्स्फूर्तपणे मला मतदान करण्याचा त्यांनी आहे. मला खरोखरच आज सकाळपासून जर बघितलं तर चांगल्या पद्धतीनं सगळीकडे मला प्रतिसाद मिळत आहे. या भागामध्ये भात पिकवणारे, काजू पीक घेणारे शेतकरी जास्त आहेत. मग तुम्ही त्यांच्यासाठी काय तुमच्या डोक्यात आहे? भविष्यात आपल्या ह्या विभागाचा लोकप्रतिनिधी म्हणून झाल्यानंतर चंदगड तालुक्यामध्ये सर्वात मोठं उत्पादन आहे ते काजूचं. काजूच्या बोंडापासून चांगल्या पद्धतीचं प्रक्रिया करून चांगला कारखाना उभा करता येईल काय, आणि त्यासाठी बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देता येणार का, त्यासाठी प्रयत्न करा. दुसरं पीक आहे रताळी. रताळी सुद्धा ह्या भागातून जास्ती उत्पादन होतं, आणि रताळ्याच्या बाबतीत अजून चंदगड तालुक्यामध्ये म्हणावं असं प्रक्रिया करून कोणत्याही तिथं चांगल्या पद्धतीनं हे करण्यासाठी कोणी प्रयत्न करणे, ते सुद्धा प्रयत्न करणार आहे. तिसरा आहे बीट आहे. बेट सुद्धा चंदगड तालुक्यात बेट आहे. बेटीच्या काठीपासून सुद्धा काय छोटे मोठे उद्योग उभा करता येईल काय, ते सुद्धा करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणार आहे. तर एकंदरीत सर्व जर आता ह्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये बघितलं तर आपल्या या समविचारी आघाडीचे प्रमुख आमचे जे सर्व नेते आहेत, त्या नेत्यांच्या आशीर्वादानं प्रत्येक चंदगड तालुक्यामध्ये गावामध्ये मला उत्तम असा प्रतिसाद मिळाला आहे. मी गेल्या 2 वेळेला विधानसभेची निवडणूक लढवलेला कार्यकर्ता आहे, परंतु ह्या दोन्ही निवडणुकीमध्ये चंदगडमध्ये मला मताधिक्य कमी होतं. परंतु आता आम्ही ह्या 2-3 दिवसामध्ये चंदगड तालुक्यामध्ये प्रचाराची फेरी करत असताना ह्या सर्व नेते मंडळींच्या इथल्या असणाऱ्या संपर्कामुळं त्यांचा शब्द प्रमाण म्हणून प्रत्येक गावातील कार्यकर्ते मला उत्स्फूर्तपणे सांगत आहेत की साहेब आम्ही तुम्हाला ह्या वेळेला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये, मग ते कल्लापना बोगन असतील, प्रभाकर खांडेकर असतील, आपले नितीन पाटील साहेब असतील, गोपाळराव पाटील साहेब असतील, आणि आमचे संपत काका असतील, ताडेकर साहेब असतील, ह्या सर्व नेते मंडळींच्या बघून त्यांचे प्रत्येक कार्यकर्ता ह्या वेळेला रात्रीचा दिवस करून निवडून येण्यासाठी मला प्रयत्न करून निवडून देणार असं सांगितलं. ಅಪ್ಪಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಈ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಚಾರ ಶೈಲಿ ಹಳ್ಳಿಗರ ಹೃದಯವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಮತದಾರರ ಮನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಪಾಟೀಲ್, ಕೆಎಂಎಂ ಕನ್ನಡ, ಚಂದಗಡ್. ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಮುಗಳಿ, ಕಾನೂರು, ನಂದನವಾಡ, ಶಿರೋಳಿ, ಕಾಲಕುಂದ್ರಿ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಚಂದಗಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಮುಗಳಿ, ಕಾನೂರು, ನಂದನವಾಡ, ಶಿರೋಳಿ, ಕಾಲಕುಂದ್ರಿ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಾವರ್ಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಂಬಲ ಸಭೆಗೆ ಚಂದಗಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಿನವಿಡೀ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಪಾಟೀಲರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಪಾಟೀಲರು ಮಹಾಯುತಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕೊರಾಟೆ ಅವರನ್ನ ಟೀಕಿಸಿ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ರೈತನ ಮಗನಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ, ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಸದಾ ಗೆಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಅವರು ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. आपल्या भागात दिसले का? किती वर्षापासून, 20-25 वर्षापासून पुढे राहतात त्याला शोधा. त्यांच्या घरी आपल्याला जायला परवानगी किती वेळा आहे विचारून घ्या. एक, आणि त्याला आमदारकी दिली, त्यांच्या वडिलांना 2 आमदारकी दिली, त्यांच्या सासरे भावांना 3 वेळा खासदारकी दिली, आणि देवळाला पण एकदा
ज्या पक्षाच्या जीवावरती तुला एवढा फंड करतो, एवढा मिळवतो युती धर्म म्हणून, आज जगातलं लोकप्रिय लिडरशिप नरेंद्र मोदी साहेबांचा फोटो लावायला तुला लाज वाटते आणि सांगतो की भाजपमध्ये जाण्यापेक्षा घरी राहील. अरे कुठेतरी शब्दाला जाय राजा, कशाला सरकारचं नाव खराब करतोस, लोक थुतू करतात. म्हणून अजून पण वेळ नाही गेली, समाजकार्य कर. तुझ्या आता काय आता झालं ते सोडून दे आणि विकासाच्या बाबतीत मला सहकार्य आम्हाला कर. चांगल्या कामामध्ये तू आम्ही ज्या अर्थी तुला मी शुभेच्छा दिल्या, त्यानंतर तुमची सत्ता नव्हती तरी सुद्धा आपल्या तरी सत्ता आली की आणि सत्तेसोबत राहणार. त्या सत्तेसोबत मला एक उदाहरण द्या की 10 कोटी निधी आणायची तुमची लायकी होती का? आज आमच्या सरकारमध्ये आलात आणि ज्या भाजपला बोललात की बाबा भाजपमध्ये जाण्यापेक्षा घरी बसेल, अरे लाचार आमदार साहेब, तुमच्या लाचारीचा गळ झालाय आणि त्याच्यामुळे आमच्या धनगरवासियांचं नाव खराब होते. म्हणून सांगतो, आता आलेला विकास निधी 1600 कोटी असेल तर तुमच्या जर तुमचं खरं प्रामाणिक असेल तर तुम्ही बोर्ड लावा. बोर्ड काजू बोर्डाचं पत्र माझं आहे आणि धनगरमधला काय विकास असेल ते दुर्दैव आहे. एक रोजगार मेळावा दाखवा, एक रोजगार किती लावले ते दाखवा. तुमच्या शिक्षकांचे 2-2 पगार घेऊन तुम्ही त्यांना प्रेशर करता. या गोष्टी कुठे टाळल्या पाहिजेत. आणि तुम्ही कर्नाटकमध्ये राहता, आज कर्नाटकात तुम्ही विकास केला, जळगावचं मान्य आहे. संकटमध्ये आमच्या एक MBBS हॉस्पिटल नाही, आमच्या लहान मुलीला आजमध्ये असतात तडपडून ॲक्सिडेंट म्हणतात आहे. आज 51 अपघात झालेत, 51 लोकांचा बळी तुम्ही घेतला वेगवेगळ्या साधन रस्त्यामध्ये. आणि आज सर्व धनगरवाड्यामध्ये आज आमच्या गोरगरीब धनगर समाज घोंगडीमध्ये त्यांच्या पेशंट घेऊन जातात, डिलिव्हरीसाठी घेऊन जातात. तुमची बायका पोरं सगळी सुखरूप बेळगावला आहेत. पण आमच्या दुसऱ्या नाव घेण्यापेक्षा समजा नागपूरला आपण किती जण कामासाठी जाणार आहे आणि हे घरांचे आमची राहू दे, तर घरांच्या थांबवा, त्याला पण तीव्र संधी दिली. आणि गौरवच्या त्या भाडोत्री माणसाला विचारा की तू भाड्याने राहतो तर भाड्यासारखंच राहा, मालकी लागू नकोस. ही चंदगड ही गौरवची शान आहे, अस्मिता आहे. आणि शेतकऱ्यांचं 52 करोडचं देणं तुला MRP ध्यान लावतो की आता इलेक्शनच्या टायमाला उभे तुला टीका केली, लोकांची दिशाभूल. हा कारखाना देवेंद्र फडणवीसांच्या माध्यमातून सुरू झाला. याचं फार ठेव, जाण ठेव की चंदगडची जनता तुझ्या पैशाला लुबाडणार पडणार नाहीये. काल सैनिक बांधवाला सगळे सैनिक बांधवाला इथं माझ्यासोबत काम करा. 50 गुंठे जागा मी हलकेला देतो आणि 3 करोड देतो असे मळवीकर साहेब बोलले त्यांच्या गावातल्या सैनिकांना. आणि एवढं वाईट वाटते की अशी लाचारी तुम्ही आमच्या गाड्याचे पैसे, आमच्या कामाचे पैसे तुम्ही आम्हाला ते पैसे तुम्ही आम्हाला बसू नका. जनता बसणार नाही. ही जनतेची लढाई जनतेने घेतलेली आणि हे सैनिक बांधव देशाची सेवा म्हणून आले. तुझ्यासारख्या भिगाऱ्यांचे पैसे म्हणजे काय पुढे जाणार नाही याची काळजी घे. आणि तुझ्या हातात तुझा 39 वर्षाचं अग्रीमेंट सरकार क्षेत्रातलं हे पहिल्यांदा झालंय आणि याचा हिशोब किताब नंतर जानेवारी महिन्यापासून सुरू आहे. त्याची काळजी घे. आम्हाला कारखाना चालू ठेवायचं आहे, आमचा शेतकरी बांधव जगवायचा आहे आणि आमचा कामगार बांधव टिकवायचा आहे. ज्या कामगार बांधवांच्या जीवावरती तू कारखाना चालवतोस, अरे त्याला तू आई बहीण शिवाय देतो विसरू नकोस. आणि त्याला तुझ्या मुलाने तू बंधून दाखवतोस आणि आमच्यावरती अपप्रचार करू नकोस. ही चंदगडची जनता आहे, सोडणार नाही तुला. ರವಿ ಪಾಟೀಲ್ KMM ಕನ್ನಡ ಚಂದಗಢ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ಗೆ ನಾಲ್ಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಆತನನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಆಗ್ರಹ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಕರೆ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್. ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಎ ರುದ್ರೇಶ್
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ A1 ಆರೋಪಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಾಜ್ ನಾಗರಾಳ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು. ಇವಿಷ್ಟು ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ KMM ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಬೆಳಗಾವಿ.